السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں مجاہد خان اور رئیسہ کاظمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اشیاء خورونوش کی تھوک اور پرچون قیمتوں میں بہت زیادہ فرق دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے آج سے پہر لاہور میں میاواکی اربن فارسٹ مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اس مہم میں شامل ہوں۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخابات کے لیے آج کاغذات نامزدگی کی وصولی شروع کر دی۔ ریڈیو کا عالمی دن کل دنیا بھر میں منایا جائے گا، جس کا موضوع ہے جدید دور جدید ریڈیو۔ وزیر خارجہ نے امریکی صدر کے ترجمان کی وضاحت پر اطمینان ظاہر کیا ہے کہ تنازع کشمیر کے بارے میں امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بھارتی خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ نے 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بھارت کے اقدام کو بے مقصد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے بھارت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ ترک سیکیورٹی فورسز نے شمالی عراق میں کارروائی کے دوران 33 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے اشیاء خورونوش کی منڈی اور پرچون قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کے خاتمے کی ہدایت کی ہے کہ عوام کو کم سے کم ممکنہ نرخوں پر کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پھل اور سبزی منڈیوں کی تعداد میں اضافے اور آٹے کی قیمتیں کم کرنے سے متعلق ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ قیمتوں میں بے جا اضافے کا خاتمہ یقینی بنانا افسران کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور اس کے لیے انہیں کچن آئٹمز کے نرخوں میں اتار چڑھاؤ کی سختی سے نگرانی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نادار لوگوں کی زندگیاں آسان بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عمران خان نے معاشی لحاظ سے معاشرے کے کمزور طبقات کی معاونت کے لیے خصوصی منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی تاکہ سرکاری وسائل اعانت کے ذریعے عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر انداز میں استعمال کیے جا سکیں۔ وزیر اعظم نے آٹے اور غذائیت سے بھرپور خوراک سے متعلق عوام میں شعور اجاگر کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے مستقبل میں کسی بھی مسئلے سے بچنے کے لیے گندم کی فراہمی اور آٹے کی قیمتوں کا نظام مستحکم کرنے کی غرض سے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت لاہور میں آلودگی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں میاواکی اربن فارسٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس امر پر افسوس ظاہر کیا کہ گزشتہ عشرے کے دوران لاہور میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے شہر کے تقریباً 70% درخت کاٹ دیے گئے۔ اور یہ جو میاواکی فارسٹ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہ جو جنگل 50 سال میں اگتا تھا اس سے صرف 10 سالوں یا 20 سالوں میں اگے گا اور اس کی گروتھ کتنی تیز ہے اور وہ آکسیجن کتنی زیادہ دے گا جو کہ ایٹماسفیئر کو صاف کرے گا، تو یہ بہت زبردست پہلا سٹیپ ہے۔ لاہور کے لوگ اس وقت سب چاہتے ہیں کہ یہاں سبزہ ہو، یہاں جنگلات ہو گئی، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو جس طرح کا اب ماحول بن چکا ہے، جو پولوشن آ چکی ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات کتنے برے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اب دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر زیتون کے قیمتی درخت لگا رہی ہے۔ جو 10 ارب درخت کا ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اب یہ شروع ہو جائیں گے سارے پاکستان میں۔ ایک چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک سائلنٹ ریولوشن جو آ رہا ہے وہ ہے جو ہم زیتون کے جنگلات اب اگانے لگے، اور یہ دریائے سندھ کا جو رائٹ سائڈ ہے وہ سب سے بہترین علاقہ ہے زیتون کے درختوں کے لیے۔ تو جو پاکستان اربوں روپے کی ہر سال تیل امپورٹ کرتا، چند سالوں کے اندر پاکستان بجائے امپورٹ کرنے کے ایکسپورٹ کرے گا، جس طرح کی یہاں زیتون کی پلانٹیشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے لگائے گئے پودوں کی نشو و نما کے سیٹلائٹ کے ذریعے معائنے کا طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی آنے والی جنریشن کے لیے ابھی سے ہم ان کو وہ پاکستان دیں کہ جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہے اس ملک میں، یعنی ہمیں 12 موسم دیے اللہ نے، یہ وہ خوش قسمت ملک جو ہر کچھ پروڈیوس کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہم نے ڈیفارسٹیشن کی یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو آج کیمپین شروع کی ہے اس کے اندر سب کو شامل کریں۔ عمران خان نے کہا کہ ملک کو موسمیاتی تبدیلی سے درپیش خطرات سے بچانے کے لیے جنگلات کے رقبے میں اضافہ کرنا ناگزیر ہے۔
انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی تغیرات کے خطرات کی روک تھام کے لیے شجرکاری مہم میں حصہ لیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام خصوصاً نادار طبقے کو صحت کی ارزاں اور معیاری سہولتیں فراہم کرنا اور ان کا سماجی تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج لاہور میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کی مسلسل نگرانی کرنے کی ہدایت کی اور حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ قلیل المیعاد منصوبے کے تحت رواں مالی سال کے آخر تک ساہیوال اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژنز کے 7 اضلاع میں صحت کارڈز فراہم کیے جائیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ رواں سال دسمبر تک یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے تحت صحت کارڈ کے ذریعے علاج معالجے کی سہولیات پنجاب بھر میں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج لاہور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے صوبے کی سیاسی صورتحال اور انتظامی امور پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے پنجاب میں فلاحی منصوبوں کی جلد تکمیل کی بھی ہدایت کی۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے جو اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو ہوں گے۔ امیدوار متعلقہ ریٹرننگ افسروں کے پاس کل تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری انتخابی شیڈول کے مطابق کاغذات کی جانچ پڑتال پیر اور منگل کو ہوگی۔ امیدوار اس ماہ کی 17 اور 18 تاریخ کو کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے۔ یہ اپیلیں اس ماہ کی 19 اور 20 تاریخ کو نمٹائی جائیں گی۔ امیدواروں کی نظرثانی شدہ فہرست اس ماہ کی 21 تاریخ کو شائع کی جائے گی۔ امیدوار 22 تاریخ کو کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ مجموعی طور پر 48 سینیٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ ان میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 12 سندھ اور پنجاب سے 11 اور اسلام آباد سے 2 سینیٹرز منتخب کیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو کا عالمی دن جدید دنیا جدید ریڈیو کے عنوان سے کل منایا جائے گا۔ اس موقع پر رواں سال کے موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن خصوصی پروگرامز نشر کرے گا۔ اس عالمی دن کو جوش و خروش سے منانے کے لیے ریڈیو پاکستان نے صبح 7:10 سے رات 11 بجے تک خصوصی ٹرانسمیشن ترتیب دی ہے۔ ریڈیو پاکستان کا خبروں اور حالات حاضرہ کا چینل بھی اس دن کی مناسبت سے صبح 7:10 سے لے کر رات 11 بجے تک دن بھر خصوصی ٹرانسمیشن نشر کرے گا۔ ٹاک شوز، مذاکرے، خصوصی رپورٹیں اور زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے تاثرات اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے۔ ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر شام 4:05 پر ڈیجیٹل ریڈیو عصر حاضر کی ضرورت کے عنوان سے ایک سیمینار نشر کرے گا، جبکہ رات 8:30 بجے عوام کی دنیا کے عنوان سے ایک ٹاک شو بھی نشر کیا جائے گا۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن لاہور صبح 9:05 پر قومی نشریاتی رابطے پر جدید دنیا کے ریڈیو تقاضے کے عنوان سے خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ ریڈیو پاکستان کا FM 101 نیٹ ورک اور دھنک چینل FM 99 بھی خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ یہ ٹرانسمیشن ریڈیو پاکستان کے باضابطہ ٹویٹر اور فیس بک پیج پر بھی پیش ہوگی۔ ریڈیو موجودہ دور میں ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ ہے جو جنگ، امن، آفات اور کسی بھی وبا کے دوران اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کا تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارہ ہر سال فروری کی 13 تاریخ کو ریڈیو کا عالمی دن مناتا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے زید بخاری آڈیٹوریم اسلام آباد میں عارفانہ کلام پر مبنی پروگرام آہنگ صوفیانہ جاری ہے، جس میں معروف گلوکارہ صنم ماروی صوفیانہ کلام پیش کر رہی ہیں۔ یہ ایونٹ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر نیوز عبدالہادی مایار، جو ریڈیو پاکستان میں 36 سال سے گراں قدر خدمات سر انجام دینے کے بعد کل ریٹائرڈ ہو جائیں گے، ان کے اعزاز میں آج اسلام آباد میں الوداعی ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن امبرین جان، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اینڈ فائنانس رضا عباس نقوی، ڈائریکٹر پروگرامز خالدہ نصرت، ڈائریکٹر انجینئرنگ نعیم ارشد، حاضر سروس اور ریٹائرڈ کنٹرولرز آف نیوز اور بڑی تعداد میں شعبہ نیوز کے افسران نے اس تقریب میں شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ادارے کے لیے سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر کی خدمات اور پیشہ ورانہ قابلیت کو سراہا۔ انہوں نے ادارے کو پیشہ ورانہ طور پر مستحکم بنانے میں عبدالہادی مایار کی خدمات کی تعریف کی۔
दीगर मुकर्रीन ने भी रेडियो पाकिस्तान के शोबा न्यूज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में उनकी ग्रां कदर खिदमात को उजागर करते हुए सुबकदोश होने वाले डायरेक्टर न्यूज़ को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। अब्दुल हादी मयार ने 26 नवंबर 1984 को रेडियो पाकिस्तान के मॉनिटरिंग यूनिट से खिदमात का आगाज किया था और अपने दौरे मुलाजमत के दौरान वो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग हाउस इस्लामाबाद में खबरों और हालात हाजरा के चैनल, रिपोर्टिंग सेक्शन, नेशनल न्यूज़ रूम, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट और मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह रहे। इससे पहले अब्दुल हादी मयार ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पीबीसी के स्टेशन में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दी। अब्दुल हादी मयार पाकिस्तान टाइम्स, दी मुस्लिम और पाकिस्तान ऑब्जर्वर समेत मुख्तलिफ अखबारात में भी ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। मुख्तलिफ अंग्रेजी अखबारात और जरीदों में उनके अहम कालम शाया हो चुके हैं। अब्दुल हादी मयार ने सहाफ़ियाना काबिलियत के साथ साथ उर्दू, पश्तो और अंग्रेजी ज़बानों में नस्में, अफसाने और तनकीदी मज़ामीन भी तहरीर किए हैं। वियतनाम के लिए पाकिस्तान की नामजद सफ़ीर समीना मेहताब ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने उनकी तैनाती पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि वो पाकिस्तान और वियतनाम के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगी। उधर लीबिया के लिए नामजद सफ़ीर रिटायर्ड मेजर जनरल राशिद जावेद ने भी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दोतरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करने की हिदायत की। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 जवान भी शहीद हो गए। सदर आरिफ अलवी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। एक बयान में उन्होंने हमले में 4 फौजी जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर ने सोगवार खानदानों से हमदर्दी जाहिर की। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने भी एक ट्वीट में जनूबी वज़ीरिस्तान में 4 फौजी जवानों की शहादत के वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस बहादुर कौम के काबिल फ़ख्र फरसंद हैं जिन्होंने वतन अजीज़ के दिफा और मुल्क में अमन के अजीम नस्ब-ओ-लैन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। वफाकी वज़ीर ने शोहदा के अहले खाना की जुर्रत और हौसले को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों की बाकियात के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर ने आज GHQ रावलपिंडी में बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। बरी फौज के सरबराह ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस वबा से निमटने के हवाले से बरतानवी किरदार पर मुअस्सस मेहमान का शुक्रिया अदा किया। बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा है कि पाक बहरिया खित्ते में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने को हमा वक्त तैयार है। उन्होंने आज एक पैगाम में जो कराची में कसीर मुल्की बहरी मश्क अमन 2021 की परचम कुशाई की तकरीब में पढ़कर सुनाया गया, कहा कि पाक बहरिया ने बहरी तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते के समंदरों में अमन के फ़रोग़ के लिए मुतादिद इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से एक इक़दाम इलाक़ाई बहरी सलामती गश्त का आगाज़, जिसका मकसद बहरी सरगर्मियों के लिए समंदरी हुदूद को महफूज बनाना और हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम करना है। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी दस्ते के कमांडर रेयर एडमिरल नवीद अशरफ ने उम्मीद जाहिर की कि इस मश्क से शरीक बहरी दस्तों के साथ ताउन और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में दूररस असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि मश्क का मकसद इलाके में सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना और बहरी माहौल को ख़तरात से महफूज रखना है। कसीर मुल्की बहरी मश्क अमन 2021 के शुरा के एक वफ़द ने आज कराची में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। वज़ीर आला ने शुरा के एजाज़ में तक़रीब से खिताब करते हुए उन्हें कराची के तारीख़ी मकामात के दौरे की दावत दी। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन ज़ई ने आज सूबे में एक हफ्ते पर मुहित शजरकारी मुहिम का आगाज़ करते हुए कोयटा में गवर्नर हाउस के अहाते में एक पौधा लगाया। मज़ीद तफसील हमारे कोयटा के नुमाइंदे हुसैन फारूक से। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए हमें हवा में दरख्तों की अहमियत व अफादियत का एहसास जगाना होगा। गवर्नर ने इस यकीन का इजहार किया कि प्लांट फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम 2021 से हमारी आने वाली नस्लों की जिंदगी पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल मकबून ने कहा है कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट के मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने ये यकीन दहानी चीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान कराई।
गवर्नर ने कहा कि चीफ कोर्ट में जजों की कमी के मसले को जल्द हल किया जाएगा ताकि फौरी इंसाफ को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमेरिका कश्मीर को मुतनाज़ा इलाक़ा तस्लीम करता है जिसे हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने आज एक बयान में इस बात पर इत्मीनान ज़ाहिर किया कि बाइडन इंतज़ामिया के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि तनाज़ा कश्मीर से मुतल्लिक़ उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कारकुनों को दरपेश मसाइल के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोस्त मुल्क से हमारी बातचीत जारी है। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि इसके बेहतर नताइज बरामद होंगे। ताहम वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा ने खलीज के खिते समेत दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर किया है। नतीजतन मुलाजमतों में कमी वाक़ हुई और गैर मुल्की मेहनत कशों को अपने ममालिक वापस जाना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा ने पाक बहरिया की मशक़ अमन को पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज इस मशक़ में हिस्सा ले रही हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ा हल करने में भारत की हट धर्मी खित्ते में पायदार अमन के क़याम में बड़ी रुकावट है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान ज़राए इब्लाग़ के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पूरी दुनिया कश्मीर को मुतनाज़ा इलाक़ा तस्लीम करती है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय मज़ालिम और बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये ने खित्ते के अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया है। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका के वज़ीर आज़म की दावत पर इस महीने के आखिर में श्रीलंका का दौरा करेंगे। इससे पहले तर्जुमान ने अपने इफ्तिताही बयान में कहा कि कसीर मुल्की बहरी मशकों का 7वां एडिशन अमन 2021 जारी है और इनका मकसद खित्ते में स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका कोशिशें करना है। तर्जुमान ने कहा कि अमन मशक़ के तहत महफूज और पायदार माहौल के ज़रिए बहरी मईशत की तरक्की के तरीक़ों और ज़राए पर बातचीत की जाएगी। जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि चीन पाकिस्तानी इक़्तिसादी राहदारी और गवादर की बंदरगाह को भी इन मशकों के मौके पर उजागर किया जाएगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत पर जोर दिया है कि मसला कश्मीर के बारे में अपनी हटदर्मी तर्क करते हुए इस तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम आज़ादाना और मुनसिफाना रायशुमारी के इनेकाद के जरिए हल करने के लिए इक़दाम करे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि कश्मीरियों का अपने हक़ खुद इरादियत का मुतालबा मुनसिफाना और जायज़ है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ के आलमी एलामिये में भी तस्लीम किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन हुसनैन मसूदी ने भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीं लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद मकबूजा इलाके में भारत की तरफ से मुसल्लत की गई खामोशी को हरगिज़ अमन का नाम नहीं दिया जा सकता। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुल्लत ने नई दिल्ली में एक मीडिया इंटरव्यू में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के इक़दाम को बेमानी करार देते हुए कहा है कि इससे भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का सिलसिला कभी बंद नहीं होना चाहिए और दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। भारत में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने किसानों के मुतनाज़ से ज़रई मुखालिफ कवानीन पर एहतजाज की वजह से मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। लोकसभा से खिताब में राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत ने कभी भी जारी एहतजाज के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले किसानों को खराज अकीदत पेश नहीं किया और न ही उनकी मौत पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु में आज आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली एक फैक्ट्री में धमाके से 9 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। तुर्की की मुसल्लह अफवाज ने शिमाली इराक में ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्द हलाक कर दिया और उनके 50 दहशतगर्दी के ठिकाने तबाह कर दिए। रेडियो खबरनामा जारी है। अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा मैच कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम को मेहमान टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। ग्रीन शर्ट्स ने प्रोटीज टीम को पहले T20 मैच में 3 रन से शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा।
محمد رضوان کے بیٹ سے کئی ریکارڈز چکناچور ہو گئے. وہ T20 انٹرنیشنل میں سینچری بنانے والے دوسرے پاکستانی بن گئے ہیں. جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے T20 میچ میں محمد رضوان نے ناقابل شکست 104 رنز سکور کر کے ٹیم کا مجموعہ 6 وکٹ پر 169 رنز تک پہنچا دیا. انہوں نے 64 بالز پر 104 رنز بنائے جبکہ باقی بیٹسمینوں نے مل کر 56 گیندوں پر 59 رنز سکور کیے. 6 رنز فاضل کی صورت میں ملے. اس شاندار اننگز کی بدولت رضوان نے کئی اہم ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیے. وہ پاکستان کے پہلے وکٹ کیپر ہیں جنہوں نے T20 انٹرنیشنل میں سینچری سکور کی. PCB نے دورہ جنوبی افریقہ کے شیڈول کا اعلان جائیں گے. بات کے مطابق انگلینڈ کرکٹ ٹیم اور کپتان جو روٹ کے لیے دورہ بھارت انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے. آئندہ ٹیسٹ میچوں میں فتوحات سے انگلینڈ ٹیم اور کپتان جو روٹ کے لیے ریکارڈز بنانے کا بہترین موقع ہے. لاہور میں چیئرمین وابڈا گولف ٹورنامنٹ شروع ہو گیا. ایونٹ کے پہلے دن سینئر میچور اور خواتین مقابلے ہوئے. لاہور جمخانہ کلب میں ہونے والے گولف ٹورنامنٹ میں ملک بھر کے 300 سے زائد کھلاڑی شریک ہیں. جمیکا کے عالمی شہرت یافتہ سابق ایتھلیٹ یوسین بولٹ بھی کرکٹ کے مداح نکلے. وہ صرف کرکٹ دیکھتے ہی نہیں بلکہ کھیلتے ہیں اور اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں. یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں. پاکستان میں تعینات اردن کے سفیر ابراہیم المدانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ دونوں ممالک متعدد شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد چیمبر کے دورے کے موقع پر کیا. انہوں نے چیمبر کے صدر سردار یاسر الیاس خان اور دیگر ممبران کے ساتھ دو طرفہ تجارتی اور معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امور پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کہا کہ اردن آزاد معیشت کی طرف پیش رفت کر رہا ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لہذا پاکستان کی تاجر برادری اردن کے فری اکنامک زونز میں جوائنٹ وینچرز اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے پر توجہ دے. برطانیہ کو کی جانے والی قومی برآمدات میں 10.79% اضافے سے $956 ملین تک تجاوز کر گئیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق جولائی تا دسمبر 2020 کے دوران برطانیہ کو کی جانے والی برآمدات کا حجم $956 ملین تک بڑھ گیا جبکہ گزشتہ مالی سال میں برطانیہ کو کی جانے والی برآمدات سے $863 ملین زر مبادلہ کمایا گیا تھا. اس طرح گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران برطانیہ کو کی جانے والی قومی برآمدات میں 93.168 ملین یعنی 11% کے قریب اضافہ ریکارڈ کیا گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 247.16 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,808.36 پوائنٹس پر بند ہوا. آج مجموعی طور پر 405 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 157 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 232 میں کمی جبکہ 16 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. انڈس ڈائنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $39.90 کا اضافہ جبکہ KSB پمپس کے حصص کی قیمتوں میں $28.50 کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید $157.61 اور قیمت فروخت $161.30. پاؤنڈ اسٹرلنگ $217.34 اور $222.49. یورو $191.82 اور $195.51. سعودی ریال $41.97 اور $43.05. UAE درہم $42.90 اور $43.05. جاپانی ین $1 اور 50 پیسے اور $1 اور 30 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 95,165 رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,19,003 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی جس میں سے 25,379 میٹرک ٹن برآمدی اور 93,625 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا. اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں. پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے موسیقی کے ابتدائی کلاسز کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں. 6 مہینوں پر مشتمل میوزک کلاسز کا آغاز اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے ہوگا. اکادمی ادبیات پاکستان نے اردو کے مایہ ناز شاعر فیض احمد فیض کے 110ویں یوم پیدائش کے موقع پر پیر کو قومی ادبی سیمینار کا اہتمام کیا ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے. لوک ورثہ نے کل اسلام آباد میں لائیو میوزک، رقص اور کامیڈی کا اہتمام کیا ہے. اس پروگرام میں ابرار الحق،
साहिर अली बुग्गा और मुस्कान जय समेत मुख्तलिफ मशहूर गुलकार शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में गैलरी 6 में मुसव्वरी और मिनिएचर्स के मुख्तलिफ फनपारों की ऑनलाइन नुमाइश का सिलसिला जारी है। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान इतवार को लाइव स्ट्रीम के जरिए दुनिया के दर्जनों ममालिक में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे और रात 8 बजे से 2 घंटे तक गीतों की बरसात करेंगे। ये थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब साइंस की दुनिया में चलते हैं। पाकिस्तानी स्कॉलर ज़िले हुमा ने ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर पहली दफ़ा बनाकर तारीख रकम कर दी है, जिससे कोरोना वबा से निपटने में हुकूमत को इक़दाम उठाने में मदद मिलेगी। बरतानवी हाई कमीशन ने एक ट्विटर पैगाम में दुनिया का पहला ट्रैकर बनाने पर ज़िले हुमा की कोशिशों का एतराफ़ किया है। ये ट्रैकर हुकूमत के उठाए गए मुख्तलिफ इक़दाम पर मबनी मुश्तरका पॉलिसी पर मालूमात इकट्ठी करता है, जिस पर वबा के इशारियों पर रद्द-ए-अमल देना होता है, जिनमें स्कूल की बंदिश और सफरी पाबंदियों जैसे इक़दाम भी शामिल हैं। इस ट्रैकर में अब 180 से ज़ायद ममालिक का डाटा मौजूद है। साइंसदानों ने एक छोटा सैयारा दरियाफ्त किया है जिसका कुतर सिर्फ 400 किलोमीटर के लगभग है। सूरज से इसका मौजूदा फासला तकरीबन 20 अरब किलोमीटर यानी ज़मीन के मुकाबले में 132 गुना ज़्यादा है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की रसदगाह से दरियाफ्त करने के बाद माहिरीन फल्कियात ने 2018 में इसे G37 का RC नाम दिया था, लेकिन तब इन्हें मालूम नहीं था कि सूरज से इसका फासला कितना है, क्योंकि आसमान में इसकी जगह बहुत आहिस्तगी से तब्दील हो रही है। मुख्तलिफ दूरबीनों से 2 साल तक इसका मुहतात मुताला करने के बाद साइंसदानों पर इंकशाफ हुआ कि सूरज से इसका मौजूदा फासला 132 फल्कियाती इकाइयों जितना तकरीबन 20 अरब किलोमीटर है। यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल के साइंसदानों ने एक वर्चुअल रियलिटी ऐप तैयार की है जो बतौर ख़ास स्मार्टफोन के लिए है। ये ऐप घर बैठे मुख्तलिफ मशकों से बुलंदी का खौफ कम करने में मददगार साबित होगी। एक बड़े बैनुल-अक़वामी तहकीकाती तजुर्बे से ज़ाहिर हुआ है कि भूख मिटाने की एक दवा के बायस कुछ लोग अपने वज़न का 5वां हिस्सा कम करने में कामयाब रहते हैं। ये तो थी साइंस की खबरें। मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रही, आइए सुनते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अब्र आलूद रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत लेह -9, गूपिस -5, अस्तौर, स्कर्दू, पाराचनार -4, बगरोट, कालाम और अनंतनाग में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाज़ अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत ये रहे: इस्लामाबाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 9, कराची 13, पिशावर 7, मुजफ्फराबाद 6, मरी 1, जम्मू 10 और श्रीनगर -1 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने शेख और नोश की थोक और परचून कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क दूर करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने आज से पहर लाहौर में मियावाक की अर्बन फॉरेस्ट मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए नौजवानों पर जोर दिया है कि वो मौसमियाती तब्दीली की वजह से दरपेश खतरात से निपटने के लिए इस मुहिम में शामिल हों। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात के लिए आज कागजात नामजदगी की वसूली शुरू कर दी। रेडियो का आलमी दिन कल दुनिया भर में मनाया जाएगा, जिसका मौजू है जदीद दौर जदीद रेडियो। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर के तर्जुमान की इस वजाहत पर इत्मीनान जाहिर किया है कि तनाज़ कश्मीर के बारे में अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबा उर्दू चौधरी जमीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क मकसूदुर रहमान खटक, मुदीर फॉरेन डेस्क मुशर्रफ रुबाब, मुदीर खेलों की खबरें आयशा इफ्तिखार, मुदीर तिजारती खबरें जुनैरा खालिद, मुदीर साइंस और फन की खबरें मुकद्दस रऊफ, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद अब्बास, मुदीर आला अब्दुल हादी मयार, निगरान आला अब्दुल हादी मयार और पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।
اس کے ساتھ ہی مجاہد خان، رئیسہ کاظمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے